श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्प्रभुचरणदयालवे नमः। श्रीगुरुदेवेभ्यो नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायातभूतकर्मणे रूपनामविभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामा प्रियान्वितम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मरुदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा फलैरीश्वर सद्यो रुध्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम्
शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं મુનિમાનતોસ્મિ. આજે આપણે સાથે કૃષ્ણાશ્રયના શ્લોકોનું પારાયણ કરીશું અને પછી મંગલાચરણ કરી અને સત્સંગનો પ્રારંભ કરીશું. સર્વમાર્ગેષુ નષ્ટેષુ કલૌ ચ ખલધર્મિણી પાખંડ પ્રચુરે લોકે કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम गङ्गादितीर्थवर्येषु दोष्टैरेवावृतेष्विह तिरोहिताधिदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम अहंकार विमूढेषु सत्सु पापानुवर्तिषु लाभपूजार्थयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम अपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेष्वव्रतयोगिषु तिरोहितार्थदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मव्रतादिषु पाखण्डैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम अजामिलादिदोषाणां नाशको नु भवे स्थितः ज्ञापिताखिलमाहात्म्यः
कृष्ण एव गतिर्मम प्राकृताः सकला देवा गणितानन्दकं बृहत् पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम विवेकधैर्यभक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम सर्वसामर्थ्यसहितः सर्वत्रैवाखिलार्थकृत् शरणस्थसमुद्धारं कृष्णं विज्ञापयाम्यहम् कृष्णाश्रयम् इदं स्तोत्रम् यः पठेत् कृष्णसन्निधौ तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्रीवल्लभो ब्रवीत्। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यो चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगोसाईजी परमदयालवे नमः। श्रीगुरुदेवेभ्यो नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम पञ्चधा हृदये मम प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः तस्य सेवा प्रकुर्वीत यावज्जीवं स्वधर्मतः न फलार्थं न भोगार्थं न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये शुद्धभावः प्रभौ स्थाप्यो न चातुर्यप्रयोजकम्
અંતર્યામી સમસ્તાનાં ભાવં જાનાતિ માનસમ યોऽन्तઃ પ્રવિશ્ય મમ વાચમિમાં પ્રસુપ્તાં સંજીવયત્યખિલશક્તિધરસ્વધામ્નાં अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरं विभो निर्मायशेते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्टैर्भगवान् वचांसि मे। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री विठ्ठलेश्वराय की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोकुल नाथ की जय, श्री हरिराय महाप्रभु की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। આજે માગસર વદ 11 સફલા એકાદશી અને સફલા એકાદશીના શ્રીમદ ભાગવત પુષ્ટિ સત્સંગમાં જોડાયેલા આપ સૌને શાનુનય જય શ્રી કૃષ્ણ કહી શ્રી ઠાકોરજી શ્રી વલ્લભ અને શ્રી વિઠ્ઠલના યુગલ ચરણોમાં કોટી કોટી સદૈન્ય દંડવત કરી આજના સત્સંગનો પ્રારંભ કરીએ। શરૂઆતમાં એકાદશી મહાત્મ્ય સંક્ષેપમાં અને પછી આપણો સત્સંગનો જે વિષય ચાલુ છે શ્રી ગોપીગીત તેના 15મા શ્લોકનું અવગાહન આજના સત્સંગમાં આપણે કરવાના છીએ। આજની એકાદશી એ સફલા એકાદશી। બ્રહ્માંડ પુરાણમાં પહેલા તો પૌરાણિક મહત્વ અતિ સંક્ષેપમાં સમજી લઈએ કે બ્રહ્માંડ પુરાણમાં રાજા યુધિષ્ઠિર અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના સંવાદમાં આ 11નું મહાત્મ્ય એક પૌરાણિક વાર્તા દ્વારા પ્રસ્થાપિત કર્યું છે। પ્રારંભમાં એકાદશી વ્રતનું મહાત્મ્ય સમજાવી સમગ્ર વ્રતોમાં એકાદશી વ્રતને શ્રેષ્ઠ ગણાવ્યું છે। આજની એકાદશીમાં નારાયણ પ્રભુની પૂજા અર્ચના નામ મંત્ર દ્વારા શ્રી ઠાકોરજીને જુદા જુદા ફળો અર્પવાનું વિધાન પુરાણમાં દર્શાવ્યું છે। આ 11 દીપદાનનું મહત્વ છે। જાગરણ કરી અને સત્સંગનું મહાત્મ્ય પણ વિશેષ રૂપે દર્શાવ્યું છે। ચંપાવતી નગરીમાં માહિષ્મત નામનો રાજા હતો અને તેના 5 પુત્રો પૈકી સૌથી મોટો પુત્ર સંગ દોષને કારણે
દુરાચારી અને પાપાચારી થતો હતો. એનું નામ લુંભક હતું. જેવી રીતે શ્રીમદ ભાગવતમાં ચતુર્થ સ્કંધમાં વેન રાજાની કથા છે, એવી રીતે વેન જેવો જ દુરાચારી, દુષ્ટ અને પાપાચારી પુત્ર સંગ દોષના કારણે થયો હતો અને તેના આ વર્તનને કારણે પ્રજાજનો બહુ જ પીડિત થતા હતા. એટલા માટે પ્રજાના હિતને લક્ષ્યમાં રાખી અને રાજાએ તે પુત્રને રાજદ્રોહની શિક્ષા આપી. અને રાજદ્રોહ પામેલો પુત્ર જંગલમાં અહીંયા તહીંયા ભટકતો હતો. જે મળે તેમાંથી તેનું પેટ ભરતો હતો. એકવાર અનાયાસે અશ્વત્થ એટલે પીપળના વૃક્ષ નીચે વૃક્ષ પાસે બેઠો હશે અને એ વૃક્ષ પાસે બેઠા એની પાસે કેટલાક ફળોનો ઢગલો હશે અને એ ફળો પીપળાના વૃક્ષના મૂળ પાસે મૂકતો જાય. શાસ્ત્રોમાં કહેલું છે કે અશ્વત્થ સર્વ વૃક્ષાણામ, પીપળાનું વૃક્ષ એ વિષ્ણુની વિભૂતિ છે. અને તેને ખબર ન પડતા અનાયાસે 11ના દિવસે જ તેનાથી વિષ્ણુનું પૂજન પીપળ વૃક્ષના માધ્યમથી થયું અને તેના ગત જન્મના કેટલાક પુણ્યનો પરિપાક હશે કે તેના સ્વભાવમાં પરિવર્તન આપ્યું. તેને પોતાના દુરાચારી આચરણ માટે પસ્તાવો થવા લાગ્યો અને પછી તે વિષ્ણુની પ્રસન્નતાથી પુનઃ પોતાના રાજ્યમાં ગયો, રાજ્ય ગાદી ઉપર બેઠો અને પોતાના પુત્રને પણ તે રાજ્યનો કારભાર સોંપી અને વિષ્ણુની ભક્તિમાં લીન થયો. આ પૌરાણિક મહત્વ બ્રહ્માંડ પુરાણમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. પુષ્ટિમાર્ગીય રીત પ્રમાણે પુષ્ટિમાર્ગમાં 11નું વિશેષ મહત્વ એટલા માટે છે કે વ્રજાંગનાઓએ શ્રી ઠાકોરજીનું માગસર મહિનામાં વ્રત કરી અને પ્રભુની સ્વરૂપાનંદની પ્રાપ્તિ કરી હતી. સફલા ફળ સહિત એકાદશી. આ પુષ્ટિમાર્ગમાં સૌથી મહત્વનું અને અલૌકિક ફળ હોય તો તે શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ છે. શ્રી કૃષ્ણ કરતા મોટું અને વિશેષ ફળ એ શાસ્ત્રોમાં પણ નથી અને અન્ય જગ્યાએ પણ નથી. તામસ ફલ પ્રકરણ એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ રાસ પંચાધ્યાયના પ્રકરણને તામસ ફલ પ્રકરણ નામ આપ્યું છે. તામસ જીવો એટલે ઉચ્ચ પ્રકારના ભક્તિને વરેલા જીવોને જ્યારે પ્રભુ સ્વયં સ્વરૂપાનંદનું દાન કરે મહારાજના માધ્યમથી, ત્યારે તેને શ્રી આચાર્ય ચરણે ફળની પ્રાપ્તિ કહી છે. સફલા એકાદશી એટલે શ્રી કૃષ્ણ રૂપી પરમ ફળની પ્રાપ્તિ કરવી. અને માગસર માસની સખત ઠંડીમાં વ્રજબાળાઓએ શ્રી કૃષ્ણને પોતાના પતિ તરીકે મેળવવા માટે કાત્યાયની વ્રતનો આરંભ કર્યો. માગસર સુદ પૂનમે ચીરહરણ પ્રસંગે વ્રજબાળાઓને શ્રી ઠાકોરજીએ તેમની લૌકિક આસક્તિ દૂર કરી અને તેમનામાં અલૌકિક ભાવનો નિર્માણ કર્યો. અને માગસર વદ એકાદશીને દિવસે તેમનું વ્રત સફળ થયું અને આ જ વ્રજાંગનાઓને પ્રભુ રાસમાં બોલાવવાના છે. અને તે વ્રજાંગનાઓને પ્રભુ સ્વરૂપાનંદનું દાન કરવા માટેનું પ્રભુએ વચન આપ્યું અને તે દિવસ હતો માગસર વદ એકાદશીનો દિવસ. એટલા માટે એને માર્ગમાં સફલા એકાદશી પણ કહેવાય. સફલા એકાદશી એટલે પુષ્ટિમાર્ગમાં સ્વરૂપાનંદનો આનંદ પ્રાપ્ત થાય એવી ભાવનાથી કરવામાં આવે છે.
પુષ્ટિમાર્ગમાં વ્રત વિધાન વગેરે સકામ ભાવથી ક્યારે પણ કરવામાં આવતા નથી, પરંતુ નિષ્કામ ભાવથી પ્રભુ પ્રીત્યર્થ, પ્રભુની પ્રસન્નતા માટે અને ભગવત પ્રાપ્તિ માટે કરવામાં આવે છે. આ ભાવના આજના વ્રતમાં રહેલી છે. હવે આપણે આપણા જે મૂળ વિષય છે તેમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ. ગઈ 11ના સત્સંગમાં આપણે ગીતા જયંતિનો ઉત્સવ હોવાથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એ આપણા જીવનમાં કેટલું મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે તેની વાત કરી હતી. એ પૂર્વની એકાદશી આપણે શ્રી ગોપી ગીતના 14મા શ્લોકનું વિવરણ ભગવત કૃપાથી સાંભળ્યું હતું. 14મા શ્લોકમાં ગોપિકાઓ પ્રભુ પાસે અલૌકિક માગણી કરે છે, અને અલૌકિક માગણી કરી અને ગોપીજનો ભગવાન પાસે અધરામૃતની માગણી કરે છે. અધરામૃત, ધરા એટલે પૃથ્વી, અધરા એટલે આ પૃથ્વી પરનું નહીં તેવું ભગવદ અમૃત. અધરામૃતમ, અધરામૃતમ એટલે પ્રભુના આનંદના રસનું અમૃત. અને પ્રભુનું સ્વરૂપ એ આનંદનું જ સ્વરૂપ છે. આનંદ માત્ર કરપાદ મુખોદરાદી. ઠાકોરજીના શ્રીઅંગમાં આપણા જેમ પ્રાકૃત વસ્તુઓ ભરી નથી, પરંતુ ઠાકોરજીનું શ્રીઅંગ અપ્રાકૃત છે. અને એટલા માટે પ્રભુનું શ્રીઅંગ આનંદનું જ ભરેલું છે. રસો વૈશ, આ ઉપનિષદ કહે છે. રસથી ભરેલું પ્રભુનું સ્વરૂપ છે. અને ગોપીજનો ભગવાનની પાસે 4 પ્રકારની માગણી કરે છે. 14મા શ્લોકમાં સુરતવર્ધનમ, શોકનાશનમ, સ્વરિત વેણુનામ સુષ્ટુચુંબિતમ અને ઇતર રાગ વિસ્મારણમ નૃણામ. ગોપિકાઓએ કઈ 4 માગણી કરી કે હે પ્રભુ, આપનું અમને અધરામૃત આપો, કારણ કે તેનાથી જ, આપના દર્શનથી જ અમારો આપના પ્રત્યેનો પ્રેમ એ નિરંતર વૃદ્ધિ પામતો જશે. સુરતવર્ધનમ, શોકનાશનમ, અમારા લૌકિક અને અલૌકિક બધા જ શોકનો નાશ આપના અધરામૃતથી થવાનો છે. જે અધરામૃત નું દાન આપ વેણુને એનું સૌભાગ્ય આપો છો, એ અમને આપો. અને છેલ્લે ગોપિકાઓએ ખૂબ સુંદર વાત કરી કે પ્રભુ, અમે આપના અધરામૃતની એટલા માટે લાલસા રાખીએ છીએ કે જન્મ જન્માંતરથી અમે આપના ધ્યાન, તપ, સાધના દ્વારા સંસારના ઇતર રાગોનું વિસ્મરણ કરી ચૂક્યા છીએ. પરંતુ ભગવાન, ડર એ છે કે કોઈ સંસારનો રાગ પાછો અમારા ઉપર સવાર ન થઈ જાય, અને એક સંસારના લૌકિક રાગથી અમે પાછા ચલિત ન થઈ જઈએ. એટલા માટે ઇતર રાગ વિસ્મારણમ, અમારે આપના સિવાય અન્ય કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિના રાગનું વિસ્મરણ કરવું છે. અને એટલા જ માટે પ્રભુ, અમને ઈશ્વરના રાગની લગ્ની લાગે અને ઇતર રાગનું વિસ્મરણ થાય. એટલા માટે આપનું અધરામૃત પ્રભુ અમને આપો. ગોપિકાઓએ અલૌકિક અને સુંદર માગણી કરી છે. આવી માગણી કરવાનો અધિકાર માત્ર ગોપીજનોને છે, કારણ કે તેઓએ તે અધિકાર સિદ્ધ કર્યો છે પોતાની યોગ્યતાથી. અને હવે પછીના શ્લોકમાં ગોપી ભગવદ વિરહને જુદા જ અંદાજમાં વર્ણવે છે. અને એ વર્ણન સાંભળતા પહેલા આપણે એ ગોપી ગીતના 15મા શ્લોકનું સાથે જ પારાયણ કરીએ, તેના શબ્દના અર્થ પણ સમજીએ
અને પછી તેના વિવરણને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ગોપી ગીત શ્લોક 15. અટતિ યદ ભવા નન્હિ કાનનમ ત્રોટિર્યોગાયતે ત્વામ પશ્યતામ કુટિલકુંતલમ શ્રીમુખં ચ તે જડ ઉદીક્ષતામ પક્ષ્મકૃત દ્રશામ. ઓ શ્રીનાથજી, આવજો તમે, વાટ જોઈ રહ્યા ક્યારના અમે. વિચરતા વને દિવસના તમે, વિરહની ક્ષણો યુગ સમી બને. અલકવાંકડી શોભતી મુખે, નિરખતા નડે પક્ષ્મ જડ રચી. ઓ શ્રીનાથજી, આવજો તમે, વાટ જોઈ રહ્યા ક્યારના અમે. શબ્દના અર્થ સમજી લઈએ. યદ એટલે જ્યારે, ભવાન એટલે આપ, તમે, અન્ની એટલે દિવસે, કાનનમ એટલે વનમાં, અટતિ એટલે ફરો છો, ત્વામ એટલે તમને, અપશ્યતામ નહીં જોવાથી, ત્રોટિર્યુગાયતે અમને એક ક્ષણ પણ, યુગાયતે એટલે યુગ જેવી ભાસે છે, યુગ જેવી લાગે છે. કુટિલકુંતલમ વાકડિયા કેશવાળા, શ્રીમુખ એટલે મુખારવિંદનું, દ્રશામ એટલે દર્શન કરતી વખતે, પક્ષ્મકૃત આંખોની પાપણ બનાવનાર બ્રહ્મા, જડ ઉદીક્ષતામ જડ જેવા લાગે છે. એનો સામાન્ય અર્થ આપણે સમજી લઈએ કે જ્યારે આ ગોપિકાઓ ભગવાનને કહે છે કે જ્યારે આપ દિવસ દરમિયાન વનમાં પધારો છો, ત્યારે આપને ન જોતા ત્રુટિ જેટલો સમય પણ યુગ જેટલો થઈ જાય છે, અને આપ જ્યારે પુનઃ વનમાંથી પધારો છો ત્યારે આપના વાકડિયા કોમળ કેશવાળા શ્રીમુખને નિરખતા અમને નેત્રો ઉપરની પાપણ બનાવનાર બ્રહ્મા જડ જેવા લાગે છે. આ શ્લોક સાત્વિક તામસી ગોપીનો બોલેલો શ્લોક છે. એમાં દેવ નિંદા પણ છે. સાત્વિક તામસી ગોપી એ આ શ્લોક કહીને ભગવાનના વિરહને અભિવ્યક્ત કરે છે. ગોપિકાઓ ભગવાનને કહે છે કે હે પ્યારે, હે શ્યામ સુંદર,
અમે તો દુર્ભાગ્યની સ્ત્રીઓ છીએ. અમારો તો દિવસ પણ દુઃખમાં જાય છે અને અમારી રાત્રિ પણ દુઃખમાં જાય છે. પ્રભુ, એવું લાગે છે કે જાણે અમે રાત અને દિવસ દુઃખ ભોગવવા જ જન્મ્યા છીએ. હૃદયસ્થ પ્રભુ ગોપીને પૂછે છે. પ્રભુ બહાર છે, બહાર સંતાઈ ગયા છે, દ્રશ્યમાન નથી, પરંતુ જાણે ગોપીના હૃદયમાં રહીને ભગવાન ગોપીને પૂછતા હોય એમ ભગવાન પૂછે છે. એવી રીતે ગોપી જવાબ આપે છે. ગોપી કહે છે કે પ્રભુ, અમારા રાત અને દિવસ દુઃખમાં જ વ્યતીત થાય છે. ભગવાન પૂછે છે, તમને એવું તે શું દુઃખ પડ્યું કે તમે આટલા બધા અકળાઈ જાઓ છો? એવું કયો દુઃખ પડ્યું? તમને દિવસે કોણ દુઃખ આપે છે? ગોપિકાઓ કહે છે, મહારાજ, બીજું તો કોણ દુઃખ આપે? જે બહુ સુખ આપે તે જ બહુ દુઃખ આપે છે. સંસારમાં જોજો, માણસને જેનાથી સુખ મળતું હોય એનાથી જ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. જે પોષ તું તે માર તું, એ ક્રમ દિશે કુદરત તણો, કવિ કહે છે. દુઃખ કોના દ્વારા મળે? દુઃખ આપણને બીજો વ્યક્તિ આવીને આપતો જ નથી. દુઃખ આપનાર વ્યક્તિ જેના દ્વારા સુખ મળ્યું હોય તે જ આપણને દુઃખ આપે છે. પાણી અને પ્રેમ આ બંનેનો સ્વભાવ સરખો છે. પાણી વહેતું હોય ત્યારે ભીંત સાથે જેટલા ફોર્સથી અથડાશે એટલા જ ફોર્સથી એ પાણી પાછું ફેંકાશે. તમે જોજો, પાણી વહેતું પાણી એ દિવાલ સાથે જેટલા બળથી કે ફોર્સથી અથડાશે એટલા જ ફોર્સથી એ પાછું ફેંકાશે. એવી જ રીતે પ્રેમમાં પણ પ્રેમાસ્પદ વ્યક્તિ પાસે જેટલા ફોર્સથી પ્રેમ જાય છે એટલા જ ફોર્સથી તે પ્રેમ અથડાઈને પાછો આવે છે. માટે પ્રેમ અને પાણી એ સરખા સ્વભાવના છે. પ્રેમ જેટલું સુખ આપે છે એટલું જ દુઃખ આપે છે. અને પ્રેમ કરનાર વ્યક્તિને આ તૈયારી રાખવી જ પડે, સુખ અને દુઃખ, સંયોગ અને વિયોગ. શ્યામ સુંદર પૂછે છે, સખીઓ, તમને સુખી કોણ કરે છે? તમને સુખ કોણ આપે છે? ગોપિકાઓ કહે છે, હે નંદનંદન, અમારા સુખનું કારણ પણ તમે જ છો અને તેથી અમારા દુઃખનું કારણ પણ પ્રભુ આપ જ છો. જેવી રીતે અમારા સુખનું કારણ તમે, એવી રીતે અમારા દુઃખનું કારણ પણ પ્રભુ આપ છો. પ્રભુ હસવા લાગ્યા. મંદ મંદ સ્મિત કરતા પ્રભુ કહે છે, અરે ગોપિકાઓ, તમે મારા ઉપર આવો આક્ષેપ કરો છો કે હું દુઃખ આપું છું. હું શા માટે કોઈને દુઃખ આપું? અને બોલો, મેં તમને કયું દુઃખ આપ્યું? તમે કહો જ છો કે હું દુઃખ આપું છું, તમે કયું દુઃખ આપ્યું? એટલે ગોપિકાઓ કહે છે, અટતિ યદ ભવાન નન્નિકાનનમ. ગોપિકાઓ શું કહે છે? હે પ્યારે, હે શ્યામ સુંદર, તમે દિવસે વૃંદાવનમાં રખડવા કેમ જાઓ છો? આ રખડવા શબ્દ સમજીને વાપર્યો છે. અહીંયા સંસ્કૃત ભાષાની એક વિલક્ષણતા સમજી લો. અહીંયા અટતિ શબ્દ વાપર્યો છે. અટતિ શબ્દ નો સંસ્કૃત અર્થ જોઈએ તો ભટકવું, રખડવું થાય. અહીંયા વ્રજતિ શબ્દ નથી વાપર્યો. તમે વનમાં, વૃંદાવનમાં ફરવા કેમ જાઓ છો એમ ગોપીએ કહ્યું નથી.
અટતિ યદ ભવાન. આપ જ્યારે વૃંદાવનમાં ફરવા નહીં, વિહરવા નહીં, પરંતુ રખડવા જાઓ છો ત્યારે ભટકવું, રખડવું આવું ગોપિકાઓ કૃષ્ણને કહી શકે, કારણ કે ગોપિકાઓની ભાષા પ્રેમની છે. ગોપી ગીતની ભાષા એ ગોપી અને કૃષ્ણ વચ્ચેનો એક સેતુ છે, અને ગોપી તેના પ્રેમમાં તરબોળ બનીને કૃષ્ણને ક્યારેક ન કહેવાના વચનો પણ કહે છે, કપટી પણ કહે છે. કિતવ, કૃષ્ણને ગોપી કપટી કહે છે. આપણે ન કહી શકીએ, કારણ કે આપણે શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે એટલો પ્રેમ કર્યો નથી. આ પ્રેમીની પ્રેમાસ્પદ વ્યક્તિ માટેના સંબોધનો છે. અને એટલા માટે કે છે અટતિ. તમે જ્યારે વૃંદાવનમાં રખડવા જાઓ છો, પ્રેમની ભાષા વક્ર હોય છે, પ્રેમની દ્રષ્ટિ પણ વક્ર હોય, પ્રેમની ગતિ પણ વક્ર હોય. શ્યામ સુંદર કહે છે, શું કહ્યું તમે મને? તો કે છે અટતિ યદ ભવાન અન્નિકાનનમ. તમે જ્યારે જંગલમાં વૃંદાવનમાં જાઓ છો ત્યારે ભગવાન કહે છે કે હું કઈ વનમાં રખડવા થોડો જાઉં છું. તમે મને કહો છો કે અટતિ યદ ભવાન નન્નિકાનનમ, હું ભટકવા નથી જતો. હું તો ગૌચારણ કરવા માટે જાઉં છું, કારણ કે હું નંદલાલ છું. ગૌ રક્ષા એ મારો ધર્મ છે. હું ગાયોના ગોવાળ તરીકે જન્મ્યો છું, અને ગોવાળ તરીકેની મારી ભૂમિકા હું અદા કરવા માટે, મારી ગાયોને ચરાવવા માટે હું વનમાં જઉં છું, નહીં કે ભટકવા જતો. કૃષિ ગૌરક્ષ વાણિજ્યમ વૈશ્ય કર્મ સ્વભાવજમ, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું. અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જન્મ્યા ભલે ક્ષત્રિયને ત્યાં, પણ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો ઉછેર થયો છે નંદ બાબાને ત્યાં વૈશ્ય કુટુંબમાં, વૈશ્ય પરિવારમાં. અને વૈશ્ય પરિવારમાં જન્મેલા હોવાથી ભગવાન કહે છે કૃષિ ગૌરક્ષ્ય, ગૌ રક્ષા કરવી, ગૌનું સંરક્ષણ કરવું, ગૌનું સંવર્ધન કરવું એ મારો જાતિગત ધર્મ છે. અને એટલા માટે હું વનમાં જઉં છું. ગોપિકાઓ કહે છે, હે નંદનંદન, તમે જ ગાયોને ચરાવવા જાઓ તો જ ગાયો ચરશે એવું જરૂરી થોડું છે. તમારી પાસે તો નંદ બાબા પાસે કેટલાય ગોવાળો છે, તો તમારે જવાની શું જરૂર પડે? બીજા વ્રજવાસીઓ તમારી ગાયોને ચરાવી આવશે. આપ શા માટે વનમાં જાઓ છો? ત્યારે શ્યામ સુંદર કહે, જુઓ, વ્રજમાં હું ગોવાળ તરીકે આવ્યો છું. ગૌ સેવા એ મારા જીવન સાથે વણાઈ ગયેલો એક મહત્વનો અંગ છે, મારી ફરજ છે. માટે તેમાંથી મને તમે નહીં રોકી શકો, કારણ કે ગાય એ મને એટલી બધી પ્રિય છે. ગોપી ગોપિકા પ્રિય. ઠાકોરજીને ગોપિકાઓ પ્રિય છે, તેમ ગૌ પણ પ્રિય છે. એટલા માટે પ્રભુ કહે છે કે મારી ગાયોને હું ચરાવવા માટે જઉં છું. તમે કેવી રીતે મને અટકાવી શકો? પણ કહો તો ખરા કે હું વનમાં ગાયો ચરાવવા જાઉં તેમાં તમને શું તકલીફ છે? એમાં મેં તમને કયું દુઃખ આપ્યું? ત્યારે ગોપિકાઓ કહે છે, ત્રોટિર્યુગાયતે ત્વામ અપશ્યતામ. તમને શું ખબર પડે પ્રભુ? પ્રેમીની સ્થિતિ કેવી હોય છે આપને ક્યાં ખબર પડે? અમારે તો અમારું સર્વસ્વ આપ છો, અને એટલા માટે સવારમાંથી આપ વનમાં ગૌચારણ માટે નીકળો છો ત્યારે ત્રુટિ યુગાયતે, અમારી ત્રુટિ પણ યુગ જેટલી બની જાય છે. ત્વામ અપશ્યતામ,
તમને જોયા વગર, તમારા દર્શન કર્યા વગર, આપના દર્શન વગર અમારી એક ત્રુટિ પણ યુગ સમાન લાગે છે. વ્યાકરણનો પ્રયોગ છે, સંસ્કૃત ભાષાનો ખૂબ સુંદર શબ્દ છે, ત્રુટિર્યુગાયતે. ત્રુટિ યુગ થઈ શકતી નથી, પણ ત્રુટિ યુગ થાય છે એવો આરોપ મૂક્યો છે. એટલા માટે આ સંસ્કૃત ભાષાનો એક વ્યાકરણનો સુંદર સ્વરૂપ છે. ત્રુટિ એટલે શું? ત્રુટિ એ સમયનું એક માપ છે. આપણી પાસે ઘડિયાળમાં સમયનું ઝીણામાં ઝીણું માપ આજની તારીખમાં હોય તો સેકન્ડ છે. આપણે સેકન્ડ એ નાનામાં નાનું માપ છે. પછી આપણે કહીએ કે 100 સેકન્ડનો 100મો ભાગ કે બધું બોલીએ, પરંતુ સમયનું નાનામાં નાનું પરિમાણ આપણી પાસે સેકન્ડ છે, પછી મિનિટ, પછી કલાક. ત્રુટિકાળ કોને કહેવાય? આ સમજી લેવા જેવી છે વાત. ત્રુટિકાળ કોને કહેવાય? લખ્યું છે કે સુત્યા ભિન્ને પદ્મપત્રે ત્રુટિરીત્ય વિધીયતે. કમળની એક પાંખડીમાં 100નો વેદ કરતા જે સમય લાગે એને ત્રુટિ કહેવાય. કમળની એક પાંદડીમાં 100નો વેદ કરતા જેટલો સમય લાગ્યો એને ત્રુટિ કહેવાય. સુત્યા ભિન્ને પદ્મપત્રે ત્રુટિરીત્ય વિધીયતે. આવી 27 ત્રુટિઓ ભેગી થાય ત્યારે એક ક્ષણ બને. અને આજના ઇલેક્ટ્રોનિક જમાનામાં પણ ટાઈમ સેક્ટરના આટલા ઝીણા વિભાગ થયા નથી, જેટલા ઝીણા વિભાગ આપણા ઋષિમુનિઓએ હજારો વર્ષ પહેલા અણુવિજ્ઞાનની શોધ કરીને કર્યા હતા. તેમને અણુ સમયની પણ શોધ કરી છે. આખું પદાર્થ વિજ્ઞાન એના ઉપર છે. 2 અણુ બરાબર 1 પરમાણુ બને. આજના વિજ્ઞાનની ભાષા નથી, આપણા પ્રાચીન ઋષિમુનિઓએ શોધેલા વિજ્ઞાનની આ પરિભાષા છે, એના શબ્દો છે. 3 પરમાણુ ભેગા થાય તો ત્રસરાણુ બને, અને 3 પ્રસરાણુ ભેગા થાય, ત્રસરાણુ ભેગા થાય ત્યારે એક ત્રુટિ બને. અને આવી 27 ત્રુટિ ભેગી થાય ત્યારે આજે આપણે જે નાનામાં નાનું પરિમાણ કહીએ છીએ સમયનું, એ સેકન્ડ બને. આવી એક ત્રુટિ જેટલો સમય ગોપીજનો ને યુગાયતે એટલે યુગ જેટલો લાગે છે. એક યુગનું માપ પણ જાણી લેવા જેવું છે. 4 અબજ અને 32 કરોડ વર્ષ ભેગા થાય ત્યારે એક યુગ થાય. આ ભાગવતમાં એની ગણતરી આપી છે, જુદા જુદા શાસ્ત્રોમાં એની ગણતરી આપી છે. 4 અબજ અને 32 કરોડ વર્ષ ભેગા થાય ત્યારે એક યુગ બને. પ્રિયના વિરહમાં, પ્રિયતમના દૂર જવાથી ગોપિકાઓ કહે છે કે આવો ત્રુટિ જેટલો સૂક્ષ્મ સમય અમને કેટલો લાગે છે? 4 અબજ અને 32 કરોડ વર્ષ જેટલો લાગે છે. સમયના નાનામાં નાના પરિમાણથી શરૂ કરીને સમયના મોટામાં મોટા પરિમાણ સુધીનો આ શબ્દ છે ત્રુટિર યુગાયતે. આ ગોપીની પ્રેમની આટલી પરાકાષ્ઠા છે. પ્રેમની આ પરાકાષ્ઠાને વર્ણન કરવા માટે આપણી પાસે શબ્દો જ નથી. ગોપી પ્રેમનું વર્ણન શબ્દો દ્વારા થઈ શકે જ નહીં, કારણ કે ગોપીનો પ્રેમ શબ્દાતીત છે, વર્ણનાતીત છે. એનું વર્ણન ન થઈ શકે. ઠીક છે, સમજવા માટે આપણે આ સમજીએ એ વસ્તુ જુદી છે, પરંતુ ગોપીનો કૃષ્ણ પ્રત્યેનો પ્રેમ એ શબ્દાતીત છે. સમયનું એક માપ પ્રિયજનો સાયકોલોજીકલ ટાઈમ પણ છે. સમય એક સાયકોલોજીકલ ટાઈમ પણ કહેવાય. કોઈ અણગમતો માણસ, આપણા બધાના જીવનનો આવો અનુભવ છે. કોઈ અણગમતો માણસ વગર બોલાવેલો આપણી ઘેર આવે
અને આપણે બહાર જવાની ઉતાવળમાં હોઈએ અને તે ધામા નાખીને બેસે ત્યારે આપણને અકળામણ થાય, અને તે 5 મિનિટ બેઠો હોય ત્યારે આપણને તે 5 મિનિટ એક યુગ જેટલી લાગે. સાયકોલોજીકલ ટાઈમ છે આ. કોઈ પ્રિયજન એવી રીતે, એનાથી ઉલટું કોઈ પ્રિયજન વર્ષો પછી આવે ત્યારે આખી રાત વાતોમાં વહી જાય, અને છતાં પણ એમ લાગે કે હજી તો થોડી જ ક્ષણો વીતી છે. આપણે કહીએ કે ભગવાને દિવસ 24 કલાકનો જ કેમ બનાવ્યો, 1 વર્ષનો કેમ નહીં? આમ સમયની લંબાઈ પણ માનસિક હોય છે. જ્યારે પ્રિય વ્યક્તિ મળે ત્યારે લાંબો સમય પણ ટૂંકો બની જાય, અને અપ્રિય વ્યક્તિ, અણગમતી વ્યક્તિ મળે ત્યારે ટૂંકો સમય પણ લાંબો લાગે. આને જ કહેવાય થિયરી ઓફ રિલેટિવિટી, સાપેક્ષતાનો સિદ્ધાંત. એ સાપેક્ષ છે સમય, અને માટે કયો દુઃખિતસ્ય નિશાકલ્પ અને સુખિતસ્ય નિશાક્ષણમ. દુઃખી માણસને માટે રાત્રિ અનેક વર્ષો જેટલી લાંબી બની જાય છે, અને સુખી વ્યક્તિ માટે રાત્રિ એક ક્ષણ જેટલી બની જાય. ગોપિકાઓ કહે છે, આપના વિયોગમાં અમને ક્ષણ પણ યુગ સમાન લાગે છે. આ તે ગોપિકાઓ છે કે જે કહે છે, પ્રભુ આપના દર્શનની એક ક્ષણ માટે તો અમે ચારે પ્રકારની મુક્તિઓને ન્યોછાવર કરી દઈએ છીએ. આ ગોપી પ્રેમ છે. પ્રભુ આપના મિલનની એક ક્ષણ માટે, પ્રભુ આપના દર્શનની એક ઝલક માટે અમે ચારે પ્રકારની મુક્તિઓને પણ અમે ન્યોછાવર કરી દઈએ, એટલી અમારી તૈયારી છે. પ્રસંગ એવો છે, એક ગોપી ઠાકોરજીની ટેલ કરતી હતી, ત્યારે તેને ત્યાં 4 સ્ત્રીઓ આવી અને દરવાજો ખટખટાવ્યો. ગોપી પૂછે છે, કોણ છો? આ 4 સ્ત્રીઓ બોલવા લાગી, અમે તારી સેવા કરવા માટે આવ્યા છીએ. આ ગોપીએ ફરીથી સમજાવી દઉં, આ ગોપી એટલે ગત જન્મની હજારો વર્ષની તપશ્ચર્યાઓ જેની સિદ્ધ થઈ છે તેવા ઋષિઓ. આ વેદની એ ઋચાઓ છે કે જેને ભગવાનનું વર્ણન કરતા કરતા તે પ્રભુનો તાગ પામી શકી નથી. એ જીવો એ સ્ત્રી દેહ ધારણ કરી અને ગોપી બનીને વ્રજમાં આવ્યા છે, અને એટલા માટે તેમની સાધનાના પરિણામને કારણે એમને ત્યાં 4 સ્ત્રીઓ સામે ચાલીને આવી, અમે તારી સેવા કરવા આવ્યા છીએ, પણ તમે 4 જણા છો કોણ? ત્યારે આ 4 સ્ત્રીઓ પોતાનો પરિચય આપે છે. અમે 4 પ્રકારની મુક્તિ છીએ, ચતુર્વિધા મુક્તિ છીએ અમે. ગોપી કે મારી ઘેર કેમ આવ્યા છો? તારા ઘેર અમે તારે 4 પ્રકારની મુક્તિઓ એટલા માટે આવ્યા છીએ કે અમે તારી સેવા કરીએ અને તને લઈ જઈએ. 4 પ્રકારની મુક્તિ એટલે સાલોક્ય, સામીપ્ય, સારૂપ્ય અને સાયુજ્ય. આ 4 પ્રકારની મુક્તિ ગોપિકાઓને આંગણામાં સામે ચાલીને આવી સેવા કરવા અને લઈ જવા માટે. આ મુક્તિ માટે હજારો વર્ષની તપશ્ચર્યા કરનાર સાધકો છે, સિદ્ધો છે, અને આ ગોપીની પાસે આવ્યા. જુઓ, તમારે સેવા કરવી હોય તો પછી આવજો. આ ગોપી કહે છે આ 4 પ્રકારની મુક્તિને. પેલી મુક્તિ કહે છે કે શા માટે? હમણાં મારા પ્રભુ ગોચારણ કરીને પધારતા હશે. અમારા નંદનંદન, અમારા પ્રાણ પ્રિય, અમારા પ્રાણ પ્રભુ ગોચારણ કરીને પધારતા હશે. હમણાં ગોરજનો સમય છે, એમના દર્શને જવાનો મને સમય થયો છે, એટલા માટે હું તમારી સાથે વાત કરી શકું એમ નથી, મને સમય નથી, થોડા પછી આવજો.
ચાર સ્ત્રીઓ કહેવા લાગી, આ મુક્તિઓ બોલવા લાગી, અરે ગોપી, તને ખબર છે કે લોકો હજારો વર્ષ સુધી જંગલમાં તપશ્ચર્યા કરે છે અમારી પ્રાપ્તિ માટે. જ્યારે અમે સ્વયં સામે ચાલીને તારી ઘેર આવ્યા છીએ અને તને અમારી સાથે વાત કરવાનો સમય નથી, તું એમ કહે છે કે પછી આવજો, અમારી સાથે વાત કરવાનો સમય નથી. ગોપી કહે છે કે હું મજબૂર છું, હું મારા પ્રભુના દર્શન કર્યા વગર રહી શકતી નથી. અને એટલામાં પ્રભુ પધાર્યા. ગોપી ટગર ટગર ઠાકોરજીના શ્રીમુખના દર્શન કરતી હતી. પ્રભુ પધારી ગયા. ત્યાં મુક્તિઓ ઊભી હતી. હવે તો ચાલ, હવે તો પ્રભુ પધારી ગયા, દર્શન થઈ ગયા. ગોપી કહે, હમણાં તો પ્રભુ પધારી ગયા, પણ કાલ તો આ જ માર્ગે પ્રભુ પાછા પધારવાના છે. ત્યારે એમના દર્શન કોણ કરશે? એકવાર દર્શન થયા તો દર્શનના મિલનનો આનંદ, અને દર્શન પૂરા થયા તો પ્રતીક્ષાનો આનંદ. આવતીકાલના દર્શન માટે હું પ્રતીક્ષા કરીશ, અને મારી પ્રતીક્ષા એટલી વધશે કે મને દર્શનનો એટલો જ આનંદ આવશે. દર્શનમાં મિલનનો આનંદ છે અને પ્રતીક્ષામાં દર્શનની આતુરતાનો આનંદ છે. હું તમારી સાથે મારે નથી આવવું. રોજ મુક્તિ આવે અને ગોપી બહાના કાઢે અને આ મુક્તિઓને પાછી મોકલે. એક સમય એવો આવ્યો કે ભગવાન વ્રજ છોડી મથુરા પધાર્યા. ગોપીઓને રડતી મૂકીને, વ્યાકુળ દશામાં મૂકીને પ્રભુ મથુરા પધાર્યા. એટલે મુક્તિને લાગ્યો કે પહેલા પ્રભુ હતા એટલે ગોપી આવવા તૈયાર નહોતી, પણ જુઓ, જે પ્રભુથી ગોપીએ વધારે પ્રેમ કર્યો એ જ પ્રભુ એને છોડીને, એને પીડા આપીને ચાલ્યા ગયા. ગોપી ઘરમાં બેઠી બેઠી રડતી હતી. અને ત્યાં જ ચારે મુક્તિઓ પાછી આવીને કહેવા લાગી, જો સખી, જેનાથી તે સૌથી વધારે પ્રેમ કર્યો એ જ તને એકલી મૂકીને દુઃખ આપીને ચાલ્યા ગયા ને. હવે તો અમારી સાથે આવ. પહેલા તો પ્રભુના દર્શન કરવામાં તને આવવાની ફુરસદ નહોતી, પણ હવે ભગવાન ક્યાં છે? તો મથુરા છે. હવે શું છે? ગોપી કહે, હવે તો હું આવી જ ન શકું. પહેલા મને અને દર્શનથી ફુરસદ નહોતી, અને હવે એમના સ્મરણથી ફુરસદ નથી. હવે છોડીને ગયા છે તો એક ક્ષણ પણ એમના વિના રહેવાતું નથી. પાસે હતા ત્યારે એના દર્શનથી જે સુખ, જે આનંદ મળતો હતો એ હવે નથી. એના વિયોગમાં આંખોમાંથી અશ્રુ આવે છે. અશ્રુ વહેતા વહેતા કપોલ પર આવે છે, અને ત્યારે આંખમાં આંજેલું કાજલ બહાર આવે છે. પણ અમને એવું નથી લાગતું કે કાજલ બહાર આવ્યો. અમને તો કાજલનો રંગ જોઈને એમ લાગે છે કે અમે જેને યાદ કરીએ છીએ તે શ્યામ સુંદર અમારા હૃદયમાં હતા. તે શ્યામ સુંદર, શ્યામ કાજલ રૂપે અમારા નેત્રોમાંથી બહાર પધાર્યા છે. અમારા આંસુઓ પણ અમને કાજલના રંગમાં કૃષ્ણ દેખાય છે. જ્યારે શ્યામને યાદ કરતા કરતા રોમાંચ થઈ જાય છે, ત્યારે એમ લાગે છે કે શ્યામ અમારી પાસે જ છે. માટે હે મુક્તિ, હું હાથ જોડું છું. હું તમારી સાથે નહીં આવી શકું. આજે પણ નહીં આવી શકું અને કાલે પણ નહીં આવી શકું. મુક્તિને લાગ્યું, આ કેવા જીવો છે જે ઠાકોરજીની સેવા કરે, સ્મરણ કરે ત્યારે એમને એ સુખ મળે છે જે સુખ મુક્તિથી પણ મળતું નથી. આ કૃષ્ણ પ્રેમ છે ગોપીઓનો. જે સુખ મુક્તિથી પણ નથી મળતો એ સુખ એક ક્ષણના દર્શનથી મળે છે. એટલા માટે પ્રિયજનો, આપણે ત્યાં પુષ્ટિમાર્ગીય પદ્ધતિ અનુસાર આરતી વખતે 4 મુઠિયા ઓવારીને નાખીએ છીએ. જ્યારે વલ્લભકુલ પધાર્યા હોય, મુખ્યાજી જ્યારે આરતી કરે
ત્યારે 4 મુઠ્ઠિયા બનાવેલા 4 દિશામાં નાખી દે. એ શું છે? આ 4 મુઠ્ઠિયા એ 4 પ્રકારની મુક્તિ છે. હે પ્રભુ, અમને આપની સેવા મળી, હવે અમે આ 4 મુક્તિને ન્યોછાવર કરીને ફેંકી દઈએ છીએ. જેને લેવી હોય તે લઈ જાય, અમને મુક્તિ નથી જોઈતી. અમને તો પ્રભુ આપની સેવા જોઈએ. પ્રભુ આપની સેવા માટે અમને એક જન્મ પણ બહુ ઓછો લાગે છે. હરિના જન તો મુક્તિ ન માગે, માગે જન્મો જન્મ અવતાર રે. અને એવી વિનંતી કરીએ છીએ કે પ્રભુ કૃપા કરો કે વારે વારે અમને જન્મ મળે. શરત એ છે કે કોઈ વૈષ્ણવના ઘરમાં જન્મ મળે. માટે તો આપણા ભગવદીય પરમાનંદદાસજી ગાય છે, યહ માગો શ્રી ગોપી જન વલ્લભ, માનુષ જન્મ ઓર હરિ સેવા, બ્રજ બસવો દીજે મોહી સોલભ. અષ્ટ સખાઓ ગાય છે. આ ગોપીને દિવસ દરમિયાનની એક ત્રુટિ પણ હરિના દર્શન વગર એક યુગ જેટલી જ લાગે છે. પ્રિયજનો, અહીં પુષ્ટિમાર્ગનો એક મહત્વનો સિદ્ધાંત હું આપની સાથે શેર કરવા માંગુ છું. આ શ્લોકમાં ગોપી પ્રેમ, સેવા અને સ્મરણની વાત કરી તો આપણા પુષ્ટિમાર્ગમાં, પુષ્ટિભક્તિ માર્ગમાં 2 હલેસા છે, સેવા અને સ્મરણ. અવસરમાં સેવા અને અનવસરમાં સ્મરણ. સેવામાં જે આનંદ આવે છે એ સંયોગનું સુખ છે, અને સ્મરણમાં જે આનંદ આવે છે એ વિયોગનું સુખ છે. અને પ્રેમ દલના 2 પાસા છે, સંયોગ અને વિયોગ. અને સેવા અને સ્મરણ, મહાપ્રભુજીએ ચતુશ્લોકીમાં આજ્ઞા કરી છે આપણને, સ્મરણમ ભજનમ ચાપી ન ત્યાજ્યમ ઇતિ મે મતિ. અહીંયા ભજનનો ભજ સેવાયામ, ભજનનો અર્થ લેવાનો છે સેવા. સ્મરણમ ભજનમ ચાપી ન ત્યાજ્યમ ઇતિ મે મતિ. ભજ સેવાયામ, સેવા અને સ્મરણ આ બંને પુષ્ટિભક્તિ માર્ગીય વૈષ્ણવોના કર્તવ્ય છે. કેટલાક લોકો દલીલ કરે છે કે અમે સેવા કરીએ છીએ, પણ સેવાના સમય પૂરતી સેવા કરીએ, પછી અમે લૌકિકમાં એટલા પરોવાઈ જઈએ છીએ કે અમને સ્મરણનો સમય જ નથી મળતો. કેટલાક એવા છે કે અમને સેવામાં અમારા એટલા બધા વ્યસ્ત છીએ કે અમને સેવાનો સમય નથી મળતો. અમે તો શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ જ્યારે સમય મળે ત્યારે કર્યા કરીએ છીએ. એક વર્ગ એવો છે કે જે સેવાનું જ પ્રતિપાદન કરે છે. બીજો વર્ગ એવો છે કે જે એમ કહે છે કે અમે સ્મરણ, આ સેવામાં શું કરવાનું, એના કરતાં અમે ઠાકોરજીનું સ્મરણ કરશું. સેવામાં આટલો સમય આપ્યો, એના કરતાં અષ્ટાક્ષર મંત્રની માળા 2 વધારે ફેરવીશું તો પણ આવી જાય. આપણી ગેરસમજ છે પ્રિયજન. શ્રી મહાપ્રભુજીની સ્પષ્ટ આજ્ઞા છે કે સ્મરણ અને ભજન, સેવા અને સ્મરણ આ બંને અનિવાર્ય છે. બંને એકબીજાના વિકલ્પમાં ક્યારે પણ ચાલે નહીં. સ્મરણ વગરની સેવા એ પાંગળી છે, અને સેવા વગરનું સ્મરણ એ આંધળું છે. આ બરાબર સમજી લો. સ્મરણ કોણ કરી શકશે? જેને સેવા કરી હશે તે જ સ્મરણ કરી શકશે. અને સ્મરણ સેવા વગર થાય નહીં. સ્મરણ વગરની સેવામાં સ્નિગ્ધતા હોતી નથી, અને સેવા વગરના સ્મરણમાં મીઠાશ હોતી નથી, માધુર્ય હોતું નથી. એટલા માટે 2 હલેસા છે, અને આ 2 હલેસામાંથી એક હલેસાથી હોળી ન ચાલે, 2 જ જોઈએ. સેવામાં જેટલો ભાવ વધારે હશે એટલો જ સ્મરણમાં એટલો જ પ્રેમ વધારે થશે. સેવા જો કરવા ખાતર કરી હશે તો સ્મરણનો આનંદ નહીં આવે. અને
સેવા જો ભાવપૂર્ણ કરી હશે તો ભગવાનનું એ સ્વરૂપ નમામી હૃદય શેષે લીલા ક્ષીરાબ્દશાયી, એ હૃદયમાં પધરાવવાનું છે. સેવા કાયિક થાય અને સ્મરણ માનસિક થાય. આ બંનેને ભેગા ન કરશો. કાયિક રીતે શરીરથી આપણે સેવા કરી શકીએ, દાસ ધર્મ છે. બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પછી મેં ભગવાનને આપેલું આ કમિટમેન્ટ છે કે પ્રભુ, હું સેવા વગર રહી શકીશ નહીં, કારણ કે હું દાસ છું અને દાસ ધર્મ છે. એટલે સેવા કાયિક થાય, પ્રભુ માટે આપણું શરીર ઘસાય. તનુજા સેવા કઈ મહાપ્રભુજીએ. અને સ્મરણ એ માનસિક હોય, એ મનથી થાય. એટલા માટે તો વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકીમાં આપણે સાંભળી ગયા છે, મનસ્મરેતા સુપતિર્ગુણાંસ્તે ગૃણીતવા કર્મ કરોતુ કાયઃ. મનસ્મરેતા, મનથી આપણું સ્મરણ કરો અને મારા શરીરથી હું આપની સેવા કરું. અને ગૃણીત વાક, મારી વાણીથી હું આપના ગુણગાન ગાઉં. એટલા માટે પુષ્ટિમાર્ગમાં 3 વસ્તુ બહુ મહત્વની છે. શરીરથી સેવા, વાણીથી કીર્તન અને મનથી સ્મરણ. શરીરથી સેવા થાય, વાણીથી કીર્તન થાય અને મનથી સ્મરણ થાય. એટલા માટે ભક્તિવર્ધિની ગ્રંથમાં આચાર્ય ચરણે આજ્ઞા કરી, સેવાયામ વા કથાયામ વા યસ્યા શક્તિર્દ્રઢા ભવેત યાવદ જીવમ તસ્ય નાસો નક્વાપીતિ મતિર્મમ. ભક્તિવર્ધિનીમાં શ્રી આચાર્ય ચરણે કહ્યું કે સેવાયામ વા કથાયામ વા. શા માટે કથાનું કહ્યું? કથા શા માટે? કથા દ્વારા જ લીલાની શુદ્ધિ થાય અને તેનાથી સ્મરણ થાય. કથાનો આગ્રહ શા માટે મહાપ્રભુજીએ સત્સંગનો રાખ્યો છે? કારણ કે સત્સંગ અને કથા દ્વારા ઠાકોરજીની લીલાની શુદ્ધિ થાય અને એ શુદ્ધિના કારણે મને પ્રભુનું સ્મરણ થાય. એટલા માટે સેવા અને સ્મરણને એકબીજાના વિકલ્પે નહીં કરતા પ્રિયજનો. સેવા એ દાસ ધર્મ છે અને સ્મરણ વગર હું રહી શકતો નથી. વિનાયાસેન, સુબોધનીજીમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું, વગર પ્રયત્ને ચિત્ત જેને યાદ કરે એને સ્મરણ કહેવાય. ચિંતનમાં પ્રયત્ન હોય અને સ્મરણમાં સહજ રીતે થતું જાય. એટલે સેવામાં જેટલો ભાવ દ્રઢ, એટલો સ્મરણમાં પ્રેમ આપણો દ્રઢ થાય, એટલું સ્મરણ આપણું તીવ્ર થાય. આ સેવા જ્યારે તેની ઉચ્ચતમ અવસ્થાએ પહોંચે અને સ્મરણ જ્યારે તીવ્રતમ કક્ષાએ પહોંચે, ત્યારે તેમાંથી એક ફળ ફલિત થાય છે અને તેને મહાપ્રભુજીએ નામ આપ્યું માનસી સા પરામતા, માનસી સેવા. એને નામ આપ્યું મહાપ્રભુજીએ. આ માનસી સેવા માટે મહાપ્રભુજીએ કહ્યું કે આ માનસી સેવા ફળરૂપ છે. આ માનસી સેવા જેની સિદ્ધ થાય, કોની થાય? જેની સેવા ભાવ પૂર્ણ અને જેનું સ્મરણ પ્રેમ પૂર્ણ એ ટકી રહે તો માનસી સિદ્ધ થાય. અને પછી એ સ્થિતિએ પહોંચ્યા પછી ભક્ત જે કરે તે સેવા થઈ જાય અને ભક્ત બોલે તે કીર્તન થઈ જાય અને ભક્ત વિચારે તે સ્મરણ થઈ જાય. આ સ્થિતિમાં સેવાની સામગ્રી લૌકિક નથી રહેતી તો અલૌકિક સામગ્રીનું નિર્માણ થાય છે. જેવી રીતે રાજા અશ્કરણ દાસજી યુદ્ધના મેદાનમાં એમને માનસી સિદ્ધ થઈ હતી. યુદ્ધના મેદાનમાં કડીનો ડબરો ક્યાંથી આવે? પરંતુ એ કડીનો ડબરો આવ્યો પણ ખરો, ઢોળાયો પણ ખરો અને ડાક પણ લાગ્યો. તો લૌકિક સામગ્રી ન હોય તો અલૌકિક સામગ્રી ઠાકોરજી ઊભી કરી દે છે. ત્યાં સામગ્રી પણ અલૌકિક રીતે સિદ્ધ થઈ જાય છે અને ત્યારે કહેવાય કે સેવા ફલિત થઈ છે, સ્મરણ ફલિત થયું છે. અને આવું સ્મરણ ફલિત થાય, આવી સેવા સિદ્ધ થાય,
ત્યારે માનશીશા પરામતા, પણ એના માટે જરૂરી છે સેવા અને સ્મરણ. આ પુષ્ટિ સિદ્ધાંતને આપણે સમજી લઈએ. શ્યામ સુંદર કહે છે કે સાંજે તો હું રમતો કૂદતો ગાયો ચરાવતો તમારા મનનો મોહ વધારતો પાછો જ આવવું છું અને પાછો આવવાનો જ છું ને રોજ આવું છું. ગોપિકાઓ કહે છે કે હે પ્યારે, આપ સાયંકાલે પાછા પધારો છો, એની ના નથી. ત્યારે તમારા વાકડિયા વાળમાં તમારું મુખારવિંદ તમે સંતાડીને રાખો છો. કુટિલ કુંતલમ શ્રીમુખંચતે, તમારા કુટિલ કુંતલમમાં, તમારા વાકડિયા વાળમાં તમારું શ્રીમુખ મુખારવિંદ છુપાવી રાખો છો. આ વાકડિયા કેશ સાયંકાળે આપના મુખનું ધરાઈ ધરાઈને અમને પાન કરવા દેતા નથી. જાણે આપણા મુખ પર પડદો બની જાય છે. જાણે કોઈ લોભી માણસ પોતાની વસ્તુ બીજા કોઈ જોઈ ન જાય તે માટે પડદો નાખી દે, તેવી રીતે તમારા કુટિલ કુંતલમ વાકડિયા વાળ, તમારા કેશ તમારા મુખારવિંદ ઉપર પડદો નાખી દે છે. ભગવાનના કુટિલ કુંતલ એ કોનું સ્વરૂપ છે? ઠાકોરજીના તમામ શ્રીઅંગ એ દેવોનું સ્વરૂપ છે, ઋષિઓનું સ્વરૂપ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ સુબોધજીમાં ખૂબ સુંદર સમજાવ્યું છે કે જે 4 સનત કુમારો છે એ શંખ ચક્ર ગદા પદ્મનો અવતાર છે શ્રી પ્રભુના. વરાહ ભગવાનનો અવતાર એ પ્રાદેશ અવતાર છે. નારદજીના 10 ભક્તિ સૂત્રો એ ઠાકોરજીના શ્રીહસ્તના 10 એ મુદ્રિકાઓ છે, આંગળીઓ છે. નર નારાયણનો અવતાર એ મુખ પર પ્રસન્નતાનો અવતાર છે. કપિલ ભગવાન એ ઠાકોરજીની શોભાનો અવતાર છે. દત્તાત્રેય ઠાકોરજીની 4 ભુજાનો અવતાર છે. પૃથુરાજા એ પિતાંબરનો અવતાર છે. મત્સ્યાવતારે 4 પલ્લવનો અવતાર છે. નૃસિંહ અવતારે ઠાકોરજીના કૌસ્તુભમણીનો અવતાર છે. વામન ભગવાને ઠાકોરજીની મેખલાનો અવતાર છે. અને મહર્ષિ વેદવ્યાસ ભગવાનના ચિત્તનો અવતાર છે. શ્રી રામ એ ભગવાનનું હાસ્યનો અવતાર છે. હંસ અને હયગ્રીવ એ કિરીટ અને કુંડલનો અવતાર છે. તેવી રીતે ભગવાનના કુટિલ કુંતલ એ કોનો અવતાર છે? તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું એ પરશુરામનો અવતાર છે. એ પરશુરામ કુટિલ કુંતલમ, પરશુરામનો અવતાર એ કુટિલ કુંતલ. શ્રી વલ્લભ પ્રભુના મતે ઠાકોરજીના 24 અવતાર ઠાકોરજીના શ્રી અંગના જુદા જુદા સ્વરૂપો છે. આને જ અંગાઅંગી ભાવ કહેવાય છે. અત્યારે એનું વિશ્લેષણ કરતો નથી. તે પ્રમાણે વાકડિયા વાળ એ પરશુરામનો અવતાર છે અને એ ભૂતલ પર એ રૂપે પ્રગટ થાય છે. ગોપિકાઓ કહે છે પ્રભુ આપનું સૌભાગ્યથી ભરેલું મુખારવિંદ શ્રી મુખ જોતા અમારા નયનોને પણ સૌભાગ્ય મળે છે. અમે તો આપણે નિર્નિમેષ જોવા ઝંખીએ છીએ, પણ શું કરીએ? આ બ્રહ્માએ અમારી આંખો ઉપર પલકો બેસાડી દીધી છે. અમે પલક મીચીને ઉઘાડીએ ત્યાં તો તમે દૂર ચાલ્યા જાઓ છો. સાંજે પણ અમને ચેન પડતું નથી. દિવસ દરમિયાન આપ વનમાં પધારો છો, પાછા આવો છો ત્યારે આપના કુટિલ કુંતલ શ્રી મુખને સંતાડી રાખે છે અને જ્યારે થોડીક ઝલક મળે ત્યાં અમારી પાંપણો પલકો દર્શનમાં વિઘ્ન ઊભું કરે છે. ખરેખર આંખો પર પલકો મૂકનાર બ્રહ્મા અમને જડ જેવા લાગે છે. જડ ઉદીક્ષતામ પક્ષ્મ, પક્ષ્મ એટલે પલકો, કૃત એટલે કરનાર, પક્ષ્મ કૃત એટલે બ્રહ્મા. જેમણે આંખો ઉપર પલકોની રચના કરી છે તે બ્રહ્માજી જળ છે, જળ બુદ્ધિના છે. મેં શરૂઆતમાં કહું દેવ નિંદા છે આમાં, કારણ કે આપણા કુટિલ કુંતલોથી છવાયેલા શ્રી મુખારવિંદને ઉદીક્ષતામ એટલે ઊંચું જોઈને
જોવાની ઈચ્છાવાળા એવા અમારી આંખો ઉપર બ્રહ્માજીએ પલકો રચી છે. જો બ્રહ્માને પ્રેમ શું એની થોડી ઘણી પણ ખબર હોત તો પ્રેમીઓના આંખો ઉપર પલકો ન મૂકી હોત. અદર્શનમાં તો વ્યથા હોય, પણ દર્શનમાં એ પ્રભુ વિઘ્ન ઓછા નથી. થાકીને કંટાળીને રખડીને પાછા આવેલા શ્યામને ધૂળથી મલિન ચહેરો, કુટિલ કુંતલ ધરાવતો ચહેરો પૂર્ણપણે દેખાતો નથી. ગમે તેવો ચંદ્ર પણ શરદ પૂનમનો ચંદ્ર હોય, પણ વાદળ પાછળ ઢંકાયેલો હોય તો એનો અર્થ શું? આ બ્રહ્મા વિધાતા તો જળ છે, કારણ કે અમને આંખો પર પાંપણ આપીને જે પાંપણ તમારા દર્શનમાં વિઘ્ન કરે છે. નંદદાસજીએ પણ સુંદર ઉપાલંબ આપ્યો છે. બડો મંદ અરવિંદ સુત, જીન નહીં પ્રેમ પહેચાન. બ્રહ્માને પ્રેમનો શું પરિચય? બ્રહ્માને શું ખબર પડે પ્રેમ શું છે? જળમાંથી થયેલા બ્રહ્મા જળ જ હોય ને. બ્રહ્માની ઉત્પત્તિ જ કમળમાંથી છે, તો એ જળમાંથી બનેલા બ્રહ્મા પણ જળ છે. એ બ્રહ્માને શું ખબર પડે? ભલે નારાયણના પુત્ર છે, આદિનારાયણની નાભી કમલમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. આપણને પણ પ્રશ્ન થાય કે ગોપિકાઓની ખરી હિંમત કહેવાય કે ભગવાનના સૃષ્ટિના સર્જક બ્રહ્માને પણ ગોપિકાઓ એમ કહે છે કે જડ ઉદીક્ષતામ, અમને આ જળ જેવા લાગે છે. જડ ઉદીક્ષતામ. અને તેનું કારણ ગોપિકાઓએ અહીંયા વિવેકનું સીમા ઉલ્લંઘી નથી, પરંતુ પ્રેમની આધિપત્ય દર્શાવ્યું છે. આ વિવેકનું ઉલ્લંઘન નથી. બ્રહ્માને જળ શા માટે ગોપિકાઓએ કહ્યા? કૃષ્ણ પ્રેમમાં જે આડે આવે તેને ગોપિકાઓ સહન કરી શકતી નથી, પછી એ બ્રહ્મા હોય કે પરિવારજનો હોય. અને આનું કારણ આપતા કાલિદાસ મેઘદૂતમાં કહે છે, કાલિદાસ સુંદર કારણ આપે છે. કામાર્તા હિ પ્રકૃતિ કૃપણાશ્ચેતનાશ્ચેતનેષુ. મહાકવિ કાલિદાસની અમર કૃત્યોમાં મેઘદૂત આવે, મેઘદૂતનો સમાવેશ થાય. મંદાક્રાંતામાં મળેલું આ સુંદર ખંડકાવ્ય મેઘદૂત, કાલિદાસની ઉચ્ચ કોટીની પ્રતિભાના એમાં દર્શન થાય છે. પ્રસંગ એવો છે, ટૂંકમાં જ કહું કે કુબેરના શાપને કારણે પોતાની પ્રિયતમાથી વિખૂટા પડેલો યુવાન યક્ષ, એની વિરહ વેદના આ કાવ્યમાં કાલિદાસે સુંદર રજૂ કરી છે. 1 વર્ષ માટે આ યુવાન યક્ષને પોતાની પ્રિયતમાથી વિખૂટો પડીને રામગીરીની ટેકરી ઉપર નિવાસ કરવાનો શ્રાપ છે, આજ્ઞા છે. નિર્જન ટેકરી, કોઈ માણસ મળે નહીં. યક્ષ પોતાની પ્રિયતમાને યાદ કરે છે, અને એટલામાં કાળક્રમમાં અષાઢ મહિનાનું આગમન થાય છે. આષાઢસ્ય પ્રથમ દિવસે મેઘમાશ્લિષ્ટશાનુમ. આકાશમાં મેઘ છવાઈ ગયા છે. આ યુવાન યક્ષ રામગીરી પર્વત પર એકલો છે, પોતાની પ્રિયતમાનું સ્મરણ કરે છે, અને યુવાન યક્ષની વિરહ વેદના અસહ્ય બને છે, અને એ યક્ષને પોતાનો સંદેશો પોતાની પ્રિયતમા પાસે મોકલવો છે. કોઈ માણસ નથી, કોઈ સંદેશવાહક નથી. હું કોના દ્વારા મોકલું મારો સંદેશો? કારણ કે અહીંયા મારી હાલત જેવી વિરહ વ્યથાથી વ્યાકુળ છે, એના કરતા વધારે વ્યાકુળ મારી પ્રિયતમાની હાલત હશે, તો મારો સંદેશો કોના દ્વારા મોકલું? અને તે વખતે યક્ષની નજર આકાશ તરફ ગઈ. કાળા ડિબાંગ વાદળો ઉપર યક્ષે નજર નાખી, અને વાદળોની દિશા ઉજ્જૈની નગરી તરફ, પોતાના ઘર તરફની જોઈ યક્ષે. જ્યાં તેની પ્રિયતમા રહેતી હતી તે તરફની આ વાદળોની ગતિ જોયા પછી યક્ષ વાદળોને કહે છે, હે વાદળો ઊભા રહો, હું તમને મારો એક સંદેશ આપું છું. આ સંદેશ મારી પ્રિયતમાને પહોંચાડજો. કવિ સુંદર લખે છે, આ યક્ષ એ વાદળો સાથે વાત કરે છે.
અને કાલિદાસ લખે છે, મેઘજ્યોતિ સલિલ મરુતામ સન્નિપાતક્વ મેઘ સંદેશાર્થા સ્વપટુકરણૈ પ્રાણિભિઃ પ્રાપણીયા ઇત્યોત્સુક્ત્વાદ અપરિગણયન ગુહ્યકસ્તમ યયાચે કામાર્તા હિ પ્રકૃતિ કૃપણા ચેતનેષુ. વીજળી, પાણી અને વરાળનો બનેલો આ મેઘ ક્યાં અને જીવંત વ્યક્તિ દ્વારા મોકલવાના સંદેશા ક્યાં? શું યક્ષને એની પણ ખબર નહીં કે આ જળ વાદળ મારો સંદેશો મારી પ્રિયાને કેવી રીતે પહોંચાડશે? તે વાદળની પાસે યાચના કરે છે, આજીજી કરે છે કે મારો આ સંદેશો મારી પ્રિયાને પહોંચાડ. કાલિદાસે એનું સુંદર કારણ આપ્યું છે કે જેને પ્રેમ કર્યો હોય તેને ખબર પડે. કામાર્તા હિ પ્રકૃતિ કૃપણા ચેતનેષુ. પ્રેમમાં અંધ થયેલી વ્યક્તિને ચેતન અને અચેતનનો ભેદ વિસરાઈ જાય છે. એને એમ લાગતું જ નથી કે આ મેઘ જળ છે. અહીંયા જુઓ, પ્રકૃતિ કૃપણા, ચેતન અને અચેતન શું છે તેનો નિર્ણય પ્રેમાસ્પદ વ્યક્તિઓ, પ્રેમી વ્યક્તિઓ કરી શકતા જ નથી, કારણ કે તેમનો પ્રેમ તેમને તેવું કરતા રોકે છે, કારણ કે તેમને સર્વત્ર પ્રિયાના જ દર્શન થાય છે, પ્રિયના જ દર્શન થાય છે. અને વાદળ તેનો દૂત બનશે તેવી ખાતરી છે, માટે કાલિદાસે આખા કાવ્યનું નામ આપ્યું મેઘદૂત. આ મેઘને દૂત બનાવ્યો. જેમ જળ વાદળને પેલો યક્ષ ચેતન સમજે છે, એવી રીતે અહીંયા ચેતન બ્રહ્માને ગોપિકાઓ જળ સમજે છે. કામાર્તા હિ પ્રકૃતિ કૃપણા ચેતનેષુ. પ્રભુનું સુંદર સાવરું મુખ નિરંતર જોવામાં આડે આવતી પાપણો પણ ગોપીને ખૂંચે છે, તેમાં શું નવાઈ? અને તેનો બનાવનાર વિધાતા બ્રહ્મા ગોપીને જળ લાગે છે. જગતના કોઈ પણ વિરહની આ ચરમ અભિવ્યક્તિ છે. પ્રિયજનો, આ ગોપી ગીત નો શ્લોકની આ અભિવ્યક્તિ જગતનો કોઈ પણ વિરહ ની જે અભિવ્યક્તિઓ થઈ છે એમાં ચરમ કક્ષાની અભિવ્યક્તિ છે. પાપણની પળ ઉપરને કારણે દર્શનમાં આવતા ક્ષણભરના પલક માત્રનો વિરોધ પણ ગોપી સહન કરી શકતી નથી. અને આ ગોપી વિરહની ઉત્કટતાની અસાધારણ રજૂઆત છે. આ જ ગોપી ગીતનું હાર્દ છે. આંખો બંધ કરીને ધ્યાન કરે તે યોગી અને ખુલ્લી આંખો રાખીને ધ્યાન કરે તે ગોપી. ધ્યાન કરવા માટે આંખો બંધ કરવી પડે, પરંતુ અહીંયા તો ગોપીને પલકો પણ નડે છે, કારણ કે ગોપી ખુલ્લી આંખે ધ્યાન કરે છે. યોગી આંખો બંધ કરીને ધ્યાન કરે અને ગોપી ખુલ્લી આંખે ધ્યાન કરે. આંખો બંધ કરીને ધ્યાન કરવું એ સરળ છે, પરંતુ ખુલ્લી આંખે ધ્યાન કરવું કઠણ છે. યોગીને એમ લાગે છે કે ઈશ્વર ખુલ્લી દુનિયામાં નથી, એ મારી અંદર છે. અને ગોપીને એમ લાગે છે કે જે ઈશ્વર અંદર છે એ જ ઈશ્વર સચરાચર છે, સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં છે. અને ઉપનિષદ આનું સમર્થન કરે છે. નાન્યદ શૃણોતિ, નાન્યદ પશ્યતિ, નાન્યદ વિજાનાતિ. ખુલ્લી આંખે પણ જે બીજાને જોતી નથી, ખુલ્લી આંખે પણ, ખુલ્લા કાનથી પણ એ બીજાને સાંભળતી નથી અને બીજાને જાણતી નથી. આ ગોપી ખુલ્લી આંખે ભગવાન સિવાય કોઈને જોતી નથી, એટલે ગોપીનું ધ્યાન ભક્તિ માર્ગીય ઉચ્ચ કક્ષાનું ધ્યાન છે. પ્રસંગ યાદ આવે છે એટલા માટે કહું. એક બાદશાહ खुदा बंदगी करता હતો. आंखें बंद करके वो बादशाह बंदगी में खोया था और एक नारी खाविंद को मिलने जा रही थी. खाविंद એટલે पति. एक खुदा के ध्यान में है और एक खाविंद के ध्यान में है.
પેલી જ્યારે જઈ રહી છે, દોડી રહી છે, આંખો ઉઘાડી છે, એક જ લગ્ની છે, કબ મેં પહોંચું, મેરે ખાવિંદ કે પાસ કબ પહોંચું. અને બાદશાહને એની ઠોકર વાગી. એને ખબર નથી કે મેં ઠોકર મારી. બાદશાહ બૂમ પાડે છે, એને સંભળાતું નથી. બાદશાહ ગુસ્સો કરે છે, એને દેખાતું નથી. એ તો જઈને ખાવિંદને મળીને ખાવિંદના પગ અશ્રુથી ભીંજવી નાખીને પાછી ફરી બાદશાહ રાહ જોઈને બેઠો છે. પેલી નારી ક્યારે આવે, હું એને સજા આપીશ. જ્યારે ગઈ ત્યારે ધ્યાનમાં હતી અને જ્યારે આવી ત્યારે રંગમાં હતી. બાદશાહે પૂછ્યું, કહા ગઈ थी? શર્મા ગઈ. बादशाह बोले, मुझे ठोकर लगा के गई. पेली कहो कि खुदा के ध्यान में आप खोए थे, मुझे माफ करना. आप खुदा के ध्यान में ठोकर को देख रहे थे और मैं खाविंद के ध्यान में ऐसी खो गई थी कि मैं आपको नहीं देख रही थी. અને તે વખતે બાદશાહને લાગ્યું કે લૌકિક વ્યક્તિનું ધ્યાન આનું સાચું અને મારું ખુદાનું ધ્યાન खोटू. बेअदबी माफ जी हजूर, मैं तो खाविंद के ध्यान में आपको न देख सकी, लेकिन आप खुदा के ध्यान में थे और मेरी ठोकर लग गई, वो आपको पता चला. અને આ ગોપીનું ધ્યાન છે અને તેથી ખુલ્લી આંખે ધ્યાન કરવામાં તેને પાપણો પણ નડે છે. વિરહની ઉત્કટતા માટે ગોપી ગીતમાં આના કરતા વધારે ઉત્કૃષ્ટ દ્રષ્ટાંત કોઈ હોઈ શકે નહીં. આ શ્લોકનું કવિ નંદદાસનું વિવરણ પણ વાંચવા જેવું છે. સંક્ષેપમાં સમજી લઈએ. કવિ નંદદાસ આ શ્લોકમાં જે વિરહ દર્શાવ્યો છે તેને પલકાંતર વિરહ કહે છે. નંદદાસે ખૂબ સુંદર રીતે 4 પ્રકારના વિરહ દર્શાવ્યા છે. એક દેશાંતર વિરહ. શ્રી ઠાકોરજી વ્રજ છોડી મથુરા પધાર્યા, મથુરાથી દ્વારિકા પધાર્યા અને એના કારણે ભક્તોનો જે વિરહ થયો તેને દેશાંતર વિરહ કહેવાય. દેશાંતર વિરહ એટલે પ્રિયતમ દેશ છોડીને જાય અને તેનો વિરહ થાય, જેનું વર્ણન ભ્રમર ગીતમાં કરેલું છે. વનાંતર વિરહ. શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ વનમાં ગાયો ચારવા પધારતા ત્યારે ગોપીઓ એમના વિરહમાં દિવસ માંડ માંડ પસાર કરતી, સાયંકાલની પ્રતીક્ષા કરતી, પ્રભુ ક્યારે આવે, ક્યારે તેમના દર્શન થાય. વેણુ ગીત અને યુગલ ગીતમાં તે વિરહનું વર્ણન કર્યું છે અને તે વનાંતર વિરહ. આ બંને ગીતો ગાઈને પોતાના વિરહનો સમય પસાર કરતી ગોપિકાઓ અને શ્રી મહાપ્રભુજી માટે કહેવાયું છે, ભોજન કર तनिक विश्राम लई भक्त मंडली बुलाई, वेणु गीत और युगल गीत की पुनः बरखा बरसाई. આ મહાપ્રભુજી પોતાના વિરહનો સમય વેણુ ગીત અને યુગલ ગીતનો સત્સંગ કરીને કરતા. ત્રીજો છે પ્રત્યક્ષ વિરહ. આ વિરહનો એક નવો પ્રકાર છે. શ્રી ગોવર્ધન વાસી સાંવરે લાલ, તુમ બિન રહ્યો ન જાય, વ્રજરાલ લડે તે લાડી લે. કુંબનદાસ ગાય છે, શ્રી ગોવર્ધન વાસી સાંવરે લાલ, તુમ બિન રહ્યો ન જાય. પ્રત્યક્ષ વિરહ કોને કહેવાય? આ શબ્દ જોવા નહીં મળે બીજે, એ નંદદાસના ગીતમાં જોવા મળશે. પ્રત્યક્ષ અને વિરહ આ બંને કોન્ટ્રાડિક્ટરી શબ્દો છે. પ્રિયતમ સામે હોય પછી વિરહ શેનો? પણ નંદદાસજી લખે છે કે ભગવાન સામે છે છતાં ભક્તોને વિરહ થાય છે, કારણ કે તેને વિરહની કલ્પના છે. એને આશંકા થાય છે કે ઠાકોરજી હમણાં તો મારી સન્મુખ છે, પરંતુ ક્યાંક મને છોડીને જતા તો નહીં રહે ને. અતિ પ્રેમ પાપ શંકી, આ વિરહની આશંકા છે. અને નંદદાસજી અને પ્રત્યક્ષ વિરહ કહે છે. અને અહીંયા જે વિરહ વર્ણવવામાં આવ્યો છે તે પલકાંતર વિરહ છે. પલકાંતર વિરહ, પલક માત્રનો, ક્ષણ માત્રનો વિરહ. એટલા માટે તો લખ્યું છે કે કરોડો બ્રહ્મકલ્પમાં, કુંભીપાક વગેરે નરકોમાં જે દુઃખ થાય તેટલો દુઃખ કૃષ્ણ વિરહની એક ક્ષણમાં, એક
પલકમાં ગોપીને થાય છે. અને કરોડો બ્રહ્મકલ્પમાં સ્વર્ગાદી લોકમાં જે સુખ થાય તે કૃષ્ણ સંયોગની એક ક્ષણમાં આ ગોપીને થાય છે. ભગવાન કહે છે, અરે ગોપી, તમને પાપણ આપી તો સારું થયું કે વ્રજમાં કેટલી બધી ધૂળ છે. આંખોને પાપણો ન હોય તો તમારી આંખોમાં ધૂળ જાય. તેથી ધૂળથી તમારી આંખોનું રક્ષણ કરવા બ્રહ્માએ તમને પાપણો આપી છે. ભગવાન બ્રહ્માનું સમર્થન કરે છે. ગોપીઓ કહે, શ્યામ સુંદર, તમારા બ્રહ્માને ખબર જ નથી કે વ્રજમાં ધૂળ છે જ નહીં. જ્યાં અમારા શ્યામ સુંદરના ચરણનો સ્પર્શ હોય તેને ધૂળ કેવી રીતે કહેવાય? વ્રજમાં તો રજ છે. એ રજોગુણી બ્રહ્માને ક્યાંથી સમજાય? જેની આંખમાં વ્રજની ધૂળ પડી નથી એનું આખું જીવન ધૂળ જેવું જ છે. હે શ્યામ સુંદર, આ બ્રહ્માનું પ્રાગટ્ય જ જળ કમળમાંથી થયું છે, માટે બ્રહ્મા જળ છે. આમાં શ્લોકમાં ગોપિકાઓ શ્રી કૃષ્ણ સાથેના સંયોગ અને વિયોગ બંનેની વ્યાકુળતા આમાં અભિવ્યક્ત થઈ છે. પ્રિયજનો, પ્રેમનો ઉદય અને અભ્યુદય સંયોગમાં છે. પ્રેમ જ્યારે સંયોગ રૂપે પ્રગટ થાય ત્યારે સુખ આપે છે, અને એ જ્યારે વિયોગનું રૂપ ધારણ કરે ત્યારે પ્રેમીને તપાવે છે. અને આ બંને વગર પ્રેમ સમજાય નહીં. એટલા માટે આપણા માર્ગમાં શ્રી મહાપ્રભુજી વિરહનું સ્વરૂપ અને શ્રી ગુસાઈજી સંયોગ રસનું સ્વરૂપ. ગુસાઈજી વલ્લભ અને વિઠ્ઠલ આ પ્રેમનું એક કમળ છે, પદ્મ છે, જેમાં શ્રી મહાપ્રભુજીને વિયોગ વિરહના સ્વરૂપમાં અને ગુસાઈજી સંયોગના સ્વરૂપ. અને ગુસાઈજીને પણ એમ થયો કે મારે પણ ઠાકોરજીનો વિયોગ કેવો હોય તે જાણવો જોઈએ. અને તેમને લીલા કરી કે ઠાકોરજીથી 6 મહિના માટે ગુસાઈજીને તેમનાથી વિમુખ રહેવું પડ્યું. અને વિજ્ઞપ્તિ લખીને ગુસાઈજી પોતાના વિરહનો સમય પસાર કરતા. જેમ કુંભાર ચાકડે ચડાવીને માટીના વાસણ બનાવે તેથી તે પૂર્ણ ન થાય, પરંતુ જ્યારે અગ્નિની ભઠ્ઠીમાં તપાવે ત્યારે જ વાસણ તેનું પૂર્ણ રૂપ ધારણ કરે છે. તેવી જ રીતે વિયોગની ભઠ્ઠીમાં તપીને જ પ્રેમ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરે છે. વિયોગમાં કચાશ દૂર થાય છે, પ્રેમ સુદૃઢ થાય છે, નિર્દોષ બને છે. ભઠ્ઠીમાં તપ્યા વિનાના વાસણો ક્યારે ફૂટી જાય, ભાંગી જાય એનો ભરોસો નથી હોતો. તેમ વિયોગનો તાપમાંથી બહાર નીકળ્યા સિવાયનો પ્રેમ જીવનમાં કષ્ટ આવતા ભાગી પડે છે. અને ક્યારે ભાગી જશે કહેવાય નહીં. ગોપીઓ તો પ્રેમનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ છે અને બંને કક્ષામાંથી પાર ઉતરેલી છે. એટલે અહીંયા બંને પ્રેમના પાસાનું વર્ણન કર્યું છે. પ્રિયજનો, ગોપીના પ્રેમનું વર્ણન, ગોપીના વિયોગની કથા કહેવા માટે આપણી વાણી ટૂંકી પડે, આપણા શબ્દો ઓછા પડે, જ્યાં વાણી પણ અટકી જાય અને તેનું વર્ણન ન થઈ શકે એવી ગોપીની વેદના છે. આજના શ્લોકને અહીંયા જ વિરામ આપીએ, સમય થયો છે. આપણે આટલું જ ધ્યાન રાખીએ કે ગોપીના જેવું આપણું સ્મરણ અને સેવા નિરંતર ટકી રહે. ગોપીને એક ક્ષણનો વિયોગ ઠાકોરજીનો સહન થતો નથી. આપણે ઠાકોરજીને એટલી પ્રાર્થના કરીએ કે એક ક્ષણનો પણ સંયોગ જો પ્રભુ અમને પ્રાપ્ત થશે તો અમે અમારી જાતને ધન્ય ગણીશું. અને એ જ ધન્યતા પ્રભુ આપણા જીવનમાં આપે અને આપણે ગોપી પ્રેમના રસ્તે આપણા જીવનની યાત્રાને આગળ વધારી શકીએ. એ શુભ ભાવના સાથે આજના સત્સંગને આપણે અહીંયા જ વિરામ આપીએ. આશ્રયનું પદ બોલી અને સત્સંગ પૂર્ણ કરીશું. દ્રઢ ઈન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઈન ચરણ કેરો, શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટાબિન, સબ જુગમાં જુ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢ ઈન ચરણ કેરો, સાધન और नहीं कली में
જાશુ હોય નિવેરો સૂર કહા કહે દ્વિવિધ આંધરો બિના મોલ કો ચેરો ભરોસો દ્રઢઈન ચરણન દ્રઢઈન ચરણન દ્રઢઈન ચરણન કે ઋષિવલ્લભાધીશ કી જય. આવતીકાલે રવિવાર સવારે 10 થી 11:15 શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન રહેશે. આપ સૌને જોડાવા